عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله ورسوله وقال حدیث حسن. پڑھی گئی روایت ترمذی کی ہے اور حسن روایت ہے. راوی حدیث ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے عاجز اور پست کر دے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں. پہلی چیز اپنے نفس کا محاسبہ، دوسری چیز موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری. کیونکہ دنیا ایسی جگہ ہے جس کی چمک دمک پر آدمی قربان ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. آخرت، قیامت، سب کچھ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اسی لیے اس حدیث پاک میں کہا گیا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگ جاتا ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے جھکا دے، پست کر دے، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری میں جٹ جائے. والعاجز، اور بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دے. نفسانی خواہشات کیا ہے؟ آدمی کی جو مرضی وہ کر جائے، جو چیز پسند آئے وہ چیز فوراً کر ڈالے، شریعت کو مد نظر نہ رکھے. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھے. اے اللہ میرے پاس تھوڑے اور پیسے آ جاتے تو میں ایک عالی شان بنگلہ بنا لیتا. اے اللہ تھوڑے سے پیسے آ جاتے تو میں آئی فون خرید لیتا. اے اللہ اور دے، اور پیسے آ جاتے ہمارے پاس تو ہم آڈی خرید لیتے، مرسریز خرید لیتے. بڑی بڑی آرزویں وابستہ رکھتا ہے. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، بڑی بڑی آرزویں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو پوری ایک وادی اگر دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا. دنیا میں مال و متاع کی حرص لوگوں کے دلوں میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ پوری دنیا کی دولت اکٹھی ہو جائے، آپ کے قدموں کے تلے جمع ہو جائے، تب بھی آپ کو چین سکون نہیں مل سکتا، اور زیادہ اللہ سے مانگیں گے. دنیا کے طلب نے سب کو بے خبر کر دیا ہے. قرآن یہی کہتا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یعنی مرتے دم تک انسان دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جٹا رہتا ہے. کیسے کرے کہ اس کا گھر عالیشان ہو، کیسے کرے کہ اس کے پاس عالیشان گاڑیاں ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، کیسے کرے کہ اس کے پاس سب سے بہتر اور اعلیٰ چیزیں موجود ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقل مند وہ نہیں جو دنیا کے عیش و آرام کے لیے اپنی پوری دنیا کی پونجی لگا دے، اپنی آرام و راحت سب کچھ صرف کر دے دنیا بنانے کے لیے. اور یہی ہوتا ہے کہ انسان دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. نہ حلال نہ حرام، جو مال آیا بس پیٹ بھرنا چاہیے، بس پیسے ملنے چاہیے. اسی پر انسان آج اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے جھکا دے، پست کر دے، عاجز کر دے، وہ عقل مند ہے. اللہ اکبر. جہاں تک نفس کی محاسبے کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا،
वज़ीनू क़ब्ल अन तुज़नू, लोगों अपने नफ्स का मुहासबा करते रहो इससे पहले कि क़यामत के दिन तुम्हारा मुहासबा किया जाए। यानी क़यामत के रोज तुम्हारा हिसाब किताब चेक हो, इससे पहले अपना रोज का रोज हिसाब चेक करते रहो। नमाज छूटी, आज हमने फजर पढ़ी जमात के साथ कि नहीं पढ़ी, आदमी मुहासबा करे, हमने कौन सा गुनाह कहां बैठ करके किया। सोचे जब रात को वो बिस्तर पे जाए, अगर सोच ना आए तो अपने ऊपर चादर डाल और सोचे कि उसने आज कितने गुनाह कमाए और कितनी नेकियां कमाई है। गौर करे, अपना मुहासबा करे, अगर नेकियां ज्यादा मिले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, मजीद और नेकियां कमाने की कोशिश करे। लेकिन अगर बुराइयां गुनाह ज्यादा हो तो अल्लाह के लिए अल्लाह से तौबा कीजिए, अभी दरवाजा तौबा का खुला है, आज अल्लाह सुनने को तैयार है। और अक्लमंद कहा गया वो शख्स है जो अपने नफ्स का दुनिया में मुहासबा करता है और आने वाली जो मौत के बाद जो जिंदगी है उसकी तैयारी में जुट जाता है। दूसरी हदीस आज के दर्स की अबू हुरैरा रिवायत करते हुए फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, आदमी के लिए आदमी का बेफायदा बातों को छोड़ देना उसके हुस्ने इस्लाम की एक पहचान है, हुस्ने इस्लाम की एक अलामत है कि इंसान बेफायदा चीजों को तर्क कर देता है, छोड़ देता है। हुस्ने इस्लाम यानी अच्छे मुसलमान होने की दलील है। एक अच्छा मुसलमान तभी समझा जाएगा इस हदीस के रूह से जब वो बेफायदा चीजों को छोड़ दे, बेफायदा बातों के पीछे लगकर अपनी जिंदगी के जो औकात हैं उसको सर्फ ना करे। हम क्या करते हैं, चाहे हम चाय की दुकान पे बैठे हों या गलियों चौराहों पे बैठे हों, हर नुक्कड़ हर दुकान पर बैठे हुए लोगों की जबान से आप देख लीजिए ऐसी ऐसी बातें जिन बातों का ताल्लुक ना उससे है, ना उनके परिवार वालों से है, ना कौम वालों से है, किसी का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन लंबी लंबी बातें, कभी राजनीतिक बातें, सियासत की बातें होती हैं, कभी दूसरी बातें होती हैं। तो उन सब बातों के पीछे लगकर अपनी जिंदगी तबाह नहीं करनी है। दुनिया की भी जिंदगी और आखिरत की भी जिंदगी इससे तबाह होती है। दुनिया की जिंदगी में भी उसे कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि वो उन कामों की तरफ और उन चीजों की तरफ लगा हुआ जो कभी हासिल होने वाला है। और आखिरत इस नाहियत से उसकी तबाह हो जाती है कि वो बेसूद और बेफायदा बातों में पड़ा रहकर वो अच्छे अमाल से अपने आप को दूर करता रहता है। तो उलमा इसीलिए कहते हैं कि बेफायदा चीजों का छोड़ देना, ये जानते इस्लाम का आधा हिस्सा है, बाज ने कहा चौथाई हिस्सा है, बाज ने कहा ये मुकम्मल इस्लाम है। अल्लाह अकबर। लेकिन हम में से अक्सर लोग बेफायदा बातों के चक्कर में रोज अपने औकात सर्फ कर रहे हैं, रोज अपनी जिंदगी की उम्रें जो अल्लाह ने बतौर नेमत इनायत की है इन्हीं सब बेफायदा बातों में, इन्हीं सब बेफायदा चीजों में हम सर्फ कर रहे हैं। जब अल्लाह पूछेगा उस दिन अन उम्र ही फीमा अफना, मैंने तुम्हें 70 साल की 80 साल की उम्र दी थी, कहाँ गवाया? हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह नुक्कड़ पर बैठकर हम ये सब बातें करते थे जो बातें ना हमसे ताल्लुक रखती थी, ना हमारे परिवार वालों से, ना हमारी कौम और मिल्लत से, क्या हम जवाब देंगे? अल्लाह तो यही कहे, ऐ जवानों जवानी का हिसाब लाओ, क्या कहेंगे? अल्लाह नुक्कड़ पर बैठकर हम वो बातें करते थे जिन बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अच्छे मुसलमान होने की अलामत यह है कि एक अच्छा मुसलमान उन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं है जिन चक्करों से उसका कोई वास्ता नहीं, जिन चीजों से उनका कोई वास्ता नहीं। बेफायदा चीजों का छोड़ देना अच्छे मुसलमान होने की अलामत है और दलील है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता करे, कहने सुनने से ज्यादा अच्छे अमाल की तौफीक इनायत करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।